হ্যালো, হ্যালো। সৌরভ, কথা শোনা যায়? হ্যালো। হ্যাঁ ম্যাম শোনা যাচ্ছে। আচ্ছা, তো একটু ওয়েট করি, তারপর ক্লাসটা শুরু করি। 5-10 মিনিট একটু ওয়েট করি। ওকে ম্যাম। Okay. আম, জাহিদ, ক্লাস আরো একটু পরে শুরু হবে। জি কেউ ম্যাম। জয়েন জয়েন করেনি এখন, ওকে? জি ম্যাম, আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন ম্যাম? হ্যাঁ, হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি। আচ্ছা ঠিক আছে।
Kamrun Nahar Shanta. Is this your first class today? Yes, Apu, it's my first class. Okay. Can you tell me a bit about yourself before we start and wait for others to come? Okay, Apu, Shanta, my nickname is. I have attempted IELTS in January 13th, but my score was not that good. So I'm trying for PT exam to crack it. And it's my first class here. Um, How much did that's you it, get in Apu. IELTS? 6.5, one band was 5.5 in reading. All right. Okay. So what are you doing right about now? Not that much. I'm just doing the tuition classes of my students. Okay. So what are your plans after giving your PDE? I will try to go abroad, maybe New Zealand or Australia. I will try for. All right. Okay. Yes. And by the way, Apu, I have zero knowledge about PT exam. All I have the knowledge through YouTube videos, but I cannot say that it's enough to know about the basic of PT. Did you give your O levels or A levels or SSHSC? SSH, Apu. From? From Ispahan Girls School and College. I have completed my master's program from Government Bangla College in accounting. This one in Chittagong? No, no, Apu, in Dhaka, Government Bangla College. It's Okay. affiliated of DU. Okay. Ji. What do you teach? The basic grammar of English and Bangla history. Okay. Ji. Did you did you buy the portal from Versatile? Yes, Apu, I did. Do you see the full mock section? No, I didn't. I just paid half of your fees. The rest have pay in the afternoon. So they told me that they will give me the portal access on Saturday. All right. Okay. So I don't really know the fees. I thought it. How much is Okay. it? Um, it's 2000. 2,000. All right. Okay. So what Ji. are you going to do? Basically, you'll attend the Uh-huh. class. That's not an issue. Okay. What are Uh-huh. you going to do on Saturday when you're going to get the access? Right? Mm-hmm. Okay. You're gonna go to this mock test. Can you see the Okay. screen? Yes, yes, I can. Okay, then you're going to give this mock test, the free mock test one. Mm-hmm. You don't need to know anything, you don't need to understand anything, just give this mock test. Okay, 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 okay. So and before knowing please- the basic of PT exam, I should attempt the exam first, right, Apu? yes, I'll tell Okay. you why Mm-hmm. a bit later. Um, After you do that on Saturday, on Mm-hmm. Sunday, you're going to tell me the score. Mm-hmm. Okay, Ji, ji. so Sure. after you get the score, Mm-hmm. and then you can work forward. The Okay. reason for you for me to do this is Mm-hmm. because you seem to have fluency in English. Mm-hmm. The basic difference between IELTS and PTE is that IELTS is not is focusing more on advanced level of English where you need to grasp the idea Mm-hmm. of reading, of listening, and so on. Mm-hmm. Whereas PT focuses on the basic of English, Okay. where their focuses on parts of speech, Mm-hmm. subject verb agreements, Mm-hmm. and understanding English even through songs and Mm-hmm. lectures, and like how Mm-hmm. much you grasp it. Okay. Basically, PT, if you give an English exam, English language exam for O Mm-hmm. levels and A levels, that's PTE for you in a shorter version. Okay. Okay. Okay.
So it Mm-hmm. seems like you have the basic concept of English language. I do not mean PT, of English language. Mm-hmm. So if you can get a standing ground Mm-hmm. that where you are right about now and where you're lacking with, you can just work through it and give sit for the exam. Okay, sure. Okay. Okay. So Oh, they told me that you will give me the feedback where yes, I I have the will. leakages of. Okay. I will. That is why I told you to tell me that you gave the exam because there are Yes. so many students. I can't really give the feed. I mean, like it takes time actually, not can't. It takes time actually for me to get feedback. And if somebody is in a hurry, they Uh-huh. do not be in the group or come to the class, and I go through their portal instantly and give the feedback instantly, so that it's faster for everyone. Okay. Okay. No problem. All right, Um, okay. and I hope the reading section of PT is not that hard as much as the IELTS reading section. It's not. What you can do is, I'm like, we're gonna actually start reading section today, but not cover everything basically. Okay. What happens is that in the reading sections, do you know those sentence formation essays where you get the options? There's a sentence and you get options and you need to place the wordings over there, like fill in the blanks. Filling the blanks, I know, but the rest, I didn't get actually. Okay, কোন ক্লাস পড়াচ্ছ তুমি? ইংলিশ Um, ল্যাঙ্গুয়েজ। আপু আমি ক্লাস 9 থেকে 2টা স্টুডেন্ট পড়াচ্ছি, ওরা এখন এইচএসসি লেভেলে আছে। আচ্ছা, আর তো এইচএসসি লেভেলে তোমার ক্লাস 9-এ যারা আছে, ঠিক আছে? ফিল দ্য হুম, হুম, ব্ল্যাঙ্কস আছে না ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজে ওখানে? হ্যাঁ, 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 হ্যাঁ। ওখানে একটা প্যারাগ্রাফ দিয়ে দেয়, সাথে কতগুলো অপশন দিয়ে দেয়, রাইট? হুম, হুম, So main majority of the marks in reading sections comes from those type of questions. হুম, 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 হুম। Okay. The rest Okay. is like jumbled up sentences. You have to make a paragraph out of it. Okay, and so on. Okay. What about the lines or the paragraphs or the passages that appears on the screen and I have to read it aloud? What about that, Apu? That's in speaking section. That's called Oh, read aloud. okay. So this is not reading section. Shit. No, that is not reading section. That is a speaking section. Okay. The আমি best অ্যাকচুয়ালি and প্রচন্ড রকম ভাবে ভীত রিডিং সেকশন নিয়ে। এই জন্যই আমার রিডিং সেকশন খুব খারাপ হয়েছিল আইএলটিএস এক্সামে। no, the best part about but the best or the worst part about PT is that the marks are integrated. আহা, one one section is connected to another and another section is connected to another. So আহা, তুমি যদি একটা ভালো করো আরেকটাও ভালো করবা, একটা খারাপ করলে আরেকটাও খারাপ করবা. So it's kind of like a double-edged sword. বুঝতে পেরেছি। আমি এখানে বেসিক্যালি আছি যে আমার এট লিস্ট 62 ব্যান্ড উঠাতে হবে। You can do better than that. But okay. জি, দেখা যাক ইনশাল্লাহ। Which batch did you complete your HSC? এইচএসসি 2013 আপু, 14 14 14. জি। 2014. Okay. তারপরে গ্রাজুয়েশন কই করছো? গভর্নমেন্ট বাংলা কলেজ থেকে, গভর্নমেন্ট এটা বাংলা কলেজ, ৭ হ্যাঁ। কলেজের আন্ডারে, ঢাবির আন্ডারে। হ্যাঁ, জি, কিসের উপর? অ্যাকাউন্টিং। অ্যাকাউন্টিং এর উপরে আপু, হ্যাঁ। জি। So you're planning to do masters in accounting. ইন অ্যাকাউন্টিং অর বিজনেস রিলেটেড এনি সাবজেক্ট, অ্যাকাউন্টিং এ হতে হবে এমন কিছু না। You're planning to settle abroad. জি আপু, ইনশাল্লাহ যদি আল্লাহ চান। তো বিজনেস রিলেটেড সাবজেক্ট নিয়ে তুমি যদি পড়াশোনা করো তাহলে তোমার পিআর পেতে অনেক প্যারা হবে। ওকে। FYI. সো থ্যাংক ইউ সো মাচ আপু, এই ইনফরমেশনের জন্য আমি জানতাম না। সো কোন সাবজেক্ট গুলো নিলে আমার একটু প্যারা কম হবে? তুমি গ্রিন লিস্ট দেখো, নিউজিল্যান্ড বা অস্ট্রেলিয়াতে তারা গ্রিন লিস্ট একটা দিয়ে দেয়, হুম, তো হুম, হুম। অনলাইনে পাওয়া যায়। So do your own research before you go to any agencies. ওকে, ওকে, ওকে। জি।
ওকে, সো গ্রিন লিস্টে দেখো যে হুম হুম হচ্ছে তোমার কোনটাতে ভালো হবে and which is related to yours other ওকে than নার্সিং and লয়ার, এগুলো মানে স্পেশালাইজড জিনিসগুলো ছাড়া। হুম হুম স্পেশাল এগুলোতে তো আসলে হবেও না কারণ আমার তো ব্যাকগ্রাউন্ড এগুলোতে নাই তো বুঝতে পেরেছি it depends actually and it depends who is handling your profile। কারণ ওকে একটা জিনিস বলি, হুম হুম when you're applying, let's হুম হুম say for any place, or হুম let's say you're applying for a job, হুম okay, do they just look at your CV or do they interview you as well? yes they do interview of myself as well Why do they interview you? I mean, like, what's the reason for it? uh, to know if I'm really qualified of that part. Is it the word going to be qualified, or if you can do the job or you You can't? can, I can, yes, Exactly. It's not about qualification always, right? yes, yes, So yes. when you're applying for university, especially abroad, they don't Mm, just look at your basic structure। তারা basic structure দেখে, আমি বলতেছি না যে দেখে না, সবাই দেখে। But mm, they also know that just basic structure is not the case for every candidate। okay. তারা এক্সপিরিয়েন্সও দেখে, তারা এসওপিও দেখে, তারা সিভি রাইটিংও দেখে, তারা কনভারসেশন দেখে, এখন ভিডিও ইন্টারভিউ নেয়, অনেক কিছু করে এখন। Mm. ঠিক আছে, so there are different aspects to it as well। Oh, Yes. most of the agencies, what happens is that they do not want to take the ঝামেলা cases or ঝামেলা CV, Mm-hmm. কারণ Yes. প্যারা লাগে, তাদের এটা লাগে, তাদের ওটা লাগে, হ্যাঁ, তাদের অনেক হ্যাঁ, কিছু হ্যাঁ। লাগে। ঠিক আছে, the thing is, তোমার প্যারা লাগার কথা থেকে তুমি যদি ক্যান্ডিডেট ভালো হও, হ্যাঁ। তাহলে তোমার প্যারা লাগার থেকে তুমি এমনি এমনি করতে পারবে। হুম, হুম, Applying for Australia and New Zealand application is a bit tricky, ঠিক হুম, আছে, but it is doable even if you want to do it by yourself। But if you want to go through Versatile or any other agency that you feel comfortable with, হুম, I would suggest go towards the smaller ones, কারণ বড়গুলা খালি ফাইল দেখে তারপর অ্যাপ্লিকেশনে পাঠায় দেয়। হুম, 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 তো স্ট্রাকচার করে সুন্দর করে গুছানো is হুম, very হুম। important। আপু, go to a smaller one. Do you mean agencies? Yeah, Okay. কারণ But আমি গেসিং তুমি smaller, একা করবে না, 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 spouse সহ। স্পাউস সহ। তাহলে তো তোমার নিউজিল্যান্ডই অপশন আই এম গেসিং, বিকজ অস্ট্রেলিয়া তো স্পাউস সহ মাস্টার্স এর নেয় না, আই থিঙ্ক, আদার দ্যান রিসার্চ ফার্ম। আহ, আপু, আমি যত কটা এজেন্সিতে কথা বলেছি তারা তো বললো যে হ্যাঁ নিচ্ছে। আই এম শিওর না, আই এম জাস্ট সেইং, আই মিন লাইক হুম, আমার, I mean, I'm not updated with the information, so they হুম, are obviously much more updated. তো তুমি করতে পারো। So যদি স্পাউস সহ অস্ট্রেলিয়াতে হয়, then I don't think, I mean, like, তাহলে হ্যাঁ ওটাতেই স্পাউস like, সহ অ্যালাউড আপু। নিউজিল্যান্ডে হচ্ছে যে স্পাউস সহ একসাথে ফ্লাই করা যাবে না, যাওয়ার 6 মাসের মধ্যে স্পাউসকে নেওয়া যাবে। নিউজিল্যান্ডের সিস্টেমটা হচ্ছে এরকম, বাট অস্ট্রেলিয়াতে হচ্ছে একসাথে ফ্লাই করা যায় আমি যতটুকু তাদের কাছ থেকে জানলাম। who did you speak to? জি আপু। Who did you speak to? উম, Like, which agency did you speak to? I can't remember the exact name, but it was a good agency. Australia and Asia International Agency, as far I remember. Maybe. Mm, এটা কারণ বাজারে। okay। উম, আচ্ছা, তোমার জানার জন্য ডিপেন্ডেন্ট ভিসা অ্যাপ্লাই করতে হবে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেটার জন্যই।
হ্যাঁ, তাই তো জানতাম তোমার নিউজিল্যান্ডে তো ইউ ক্যান ফ্লাই উইথ ইয়োর স্পাউস। বাট ওনারা আমাকে বললো যে নিউজিল্যান্ডে আই কান্ট, after I go there and 3 to 6 months it will take him to fly. So I googled it. Yeah. Can you Mm, get spouse on student visa for New Zealand from Bangladesh? Yes, you can fly with your spouse from Bangladesh to New Zealand on a student visa, but they generally must apply for a partner of a student work visa. For a partner of a student work visa, this option. If you are studying at a level 9 by 10 masters or PhD, level 7 by 8 program on the green list requiring high proof of funds, approximately 80 to 90 lakhs BDT. mm, Do your own research first before you go to any agencies. yes, of course I should. That is আপু very important, like me. আজকের Acha. Okay, I will start the class right about now. আপু আপু 1 সেকেন্ড, আমি অ্যাকচুয়ালি আসলে রোজা রেখেছি তো, সো আমার একটু আমার উম, রোজাটা ভেঙে আসতে হবে। থাক। আচ্ছা ঠিক আছে যাও। আমাদের এই ক্লাসটা কত সময়ের জন্য? 2 hours? Yeah, but normally I end the class around like 7:30 to 7:45 এর ভিতরে। Yes, 7:30. Okay, I'll join at 7 then. Alright, okay. Thank you, আপু। আল্লাহ হাফেজ। Okay, সৌরভ, জাহিদ and রাফি, তোমাদের স্পিকিং এন্ড রাইটিং নিয়ে কোনো কোয়েশ্চেন আছে? জি ম্যাম, আমার হচ্ছে ম্যাম ডিসক্রাইব ইমেজটা নিয়ে একটু প্যারা খাচ্ছিলাম। ডিসক্রাইব ইমেজ। আর কারো কোনো প্রবলেম? না ম্যাম। ডিসক্রাইব ইমেজ। ডিসক্রাইব ইমেজের জিনিসটা কি? ডিসক্রাইব ইমেজে তোমার কি একটা তোমার প্রবলেমটা কি আগে ওটা বলো। ম্যাম প্রবলেমটা হচ্ছে ম্যাম ফরম্যাটটা ব্যবহার করব কোনটা, মানে দেখা যাচ্ছে যে শুরু করতে পারি কিন্তু মাঝখানে গেলে মানে এটা কি বলে একটু আউলায় ফেলি। আচ্ছা, তাহলে তুমি একটা ট্রেন্ড ফলো করো। শুরু করতেছো যেভাবে হোক শুরু করতেছো, ডিস ইলাস্ট্রেশন হোয়াট নট যা যা আছে। তারপরে জি হচ্ছে যে চার্ট থাকে না, জি চার্টে যে কোনো এখান থেকে শুরু করো, দরকার হলে পয়েন্ট আউট করো। এখান থেকে শুরু করছো, তারপরে এটা যাবা, তারপরে এটাতে যাবা, তারপরে এটাতে যাবা, এরকম করে ট্রেন্ড ধরো। ঠিক আছে? আচ্ছা আচ্ছা অথবা আচ্ছা লাল লাইনের কথা বলছো, তারপরে ইয়েলো লাইন, তারপরে হচ্ছে গ্রিন লাইন, তারপরে হচ্ছে ব্লু লাইন, ম্যাম। তারপরে দুটা যখন একসাথে থাকে ম্যাম তখন কিভাবে করলে সহজ হবে, দুটা আচ্ছা ইমেজ দাঁড়া, একসাথে থাকলে? একসাথে দেখি কোনো ফাইল আছে কিনা। এই যে দেখো দুইটা একসাথে কিন্তু, হুম হুম হুম। তখন বলবো বোথ ব্লু এন্ড গ্রিন লাইনস দে স্টার্টেড at 6.3 and 6.4, এরকম করে তারপর আলাদা আলাদা করে ডিফারেন্সিয়েট করে দিবা। ঠিক আছে? এখানে কিন্তু তোমার ইয়ার কনস্ট্যান্ট আছে, জাস্ট এই যে পার্সেন্টেজ নিতেছে, যেটা না ম্যাম, নড়বে। ওই যে পাশাপাশি পাশাপাশি দুটো ইমেজ একসাথে দেখানো থাকে না, তো কম্পেয়ার করতে হয় একটা একটার সাথে, ওইরকম বলছিলাম। দেখতেছি কম্পারিজন, এটা এরকম টাইপ। হ্যাঁ এটাও তো, হ্যাঁ ম্যাম এটা আচ্ছা, এখানে এরকমটাই। কয়টা ইমেজ আছে? তিনটা ইমেজ। তিনটা। জি। প্রথমে তুমি এটা বলো, ফার্স্ট ইমেজ শোজ দিস, সেকেন্ড ইমেজ শোজ দিস, থার্ড ইমেজ শোজ দিস। তিন ইমেজ এরকম করে আলাদা আলাদা করে ফেলো। তোমার সবসময় কম্পেয়ার করতে হবে, দ্যাট ইজ নট দি কেস। ইফ ইউ ওয়ান্ট লাইক 70 অ্যাবাভ, তাহলে হচ্ছে তোমার কম্প্যারিজন করলে বেটার হয়, তখন ওটা জিনিসটা বুঝায়। বাট যদি তুমি ওটা না করতে পারো, প্রবলেম হয়, তাহলে একটা একটা করে করো। জি ম্যাম। ঠিক আছে? আবার আর কিসের প্রবলেম? না ম্যাম এটাতেই ছিলাম, এই যে আমি কালকে জয়েন করছি তো আগের ভিডিও গুলো দেখে দেখে ক্লিয়ার করতেছি। এটা না না না, বললাম আর কিছুতে প্রবলেম নাই ম্যাম। আর কিছুতে প্রবলেম নাই। আচ্ছা, দেন অল অফ ইউ ডু ওয়ান থিং, একটা সামারাইজ রিটেন টেক্সট লিখবা, তারপর একটা এসে লিখবা আমাদের এটা শেষ করে। সামারাইজ রিটেন টেক্সট, ওয়ার্ল্ড অফ মাইক্রোস, এটা বেশি বড়।
ম্যাম আমি কিন্তু পরশুদিন জয়েন করছিলাম, তো ম্যাম আগের ভিডিও গুলো দেখতেছিলাম, তো রাইটিং এ এখন আসেনি ম্যাম। রাইটিং এখন আসুনি? জি রাইটিং এ যেটা পারো ওটাই লিখবা। রাইট জি ম্যাম। এসে doesn't have to be perfect. আচ্ছা, কোয়েশ্চেনটা সবাই দেখতে পারতেছি? জি ম্যাম। আচ্ছা, এটা আছে সৌরভ আর জাহিদ, তোমরা দুজনই আছো, আর একজন চলে গেছে। সৌরভ আর জাহিদ, তোমরা দুজন 20 মিনিট সময় দিচ্ছি, তোমরা এই এই টপিকটা নিয়ে লিখো, তারপরে হচ্ছে গ্রুপ চ্যাটে দাও, তারপর হচ্ছে রিডিং শুরু করবো আমি। ওই গেল। জি ম্যাম। সবাই দেখতেছে? জি ম্যাম দেখতেছি। আচ্ছা, 20 মিনিট। জি। হ্যালো ম্যাম। হ্যাঁ সৌরভ। ম্যাম আগের যে টপিক গুলো ছিল ওইগুলো ধরেন একটা টাইপের ছিল, ডিবেট টাইপের ছিল। হ্যাঁ, what are the potential negative impacts of multitasking on focus and performance? তুমি একইভাবে লিখবা, ডাজন্ট ম্যাটার তোমাকে কি কোয়েশ্চেন বলছে। what are the negative impact এর কথা বলবা, তারপরে একটা দুইটা নেগেটিভ, যেহেতু নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট এখানে তোমার বলে দিছে, রাইট? তো নেগেটিভ ইম্প্যাক্টের উপর তোমার মানে ম্যাম there is no point of you agreeing. হ্যালো ওকে, হ্যালো হ্যালো ম্যাম, হ্যালো। আমি একটু ডিসকানেক্ট হয়ে গেছি, একটু আরেকবার বলবেন মানে আচ্ছা, পুরোটা কি বললেন? যেখানে এখানে যেটা আছে, এখানে হচ্ছে তোমার হুম এখানে হুম অ্যাগ্রি করার কিছু নাই, এখানে হুম তোমাকে হুম অলরেডি বলে দিছে যে তোমার কি করতে হবে। তো তোমাকে হ্যাঁ। যেই স্ট্রাকচার দেওয়া হচ্ছে ওই স্ট্রাকচারই তুমি ফলো করবা। ডিফারেন্সটা হচ্ছে যে এখানে তোমার 2 প্যারাগ্রাফ নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট লিখতে হবে, একটা নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট একটা পয়েন্ট, আর একটা নেগেটিভ ইম্প্যাক্টের আর একটা পয়েন্ট, আর একটা পজিটিভ ইম্প্যাক্ট বলে কনক্লুশন দিয়ে দিতে হবে। বাট এখানে তোমার অ্যাগ্রি করার কিছু নাই। সো তুমি আই অ্যাগ্রি বা এরকম টাইপ কিছু লিখবা না।
লিখতেছো? দুজন লিখতেছো? জি ম্যাম, লিখতেছি ম্যাম। হ্যালো রাফি, স্ক্রিন শেয়ার করা আছে, এস এর একটা কোয়েশ্চেন দিয়ে আছে, সবাই এস এটা লিখতেছে, তুমি একটু লেখা শুরু করে দাও। ওকে? হ্যালো রনি, জি ম্যাম। কি অবস্থা? আসলে একটু প্রবলেমে আছি, যেমন আমার ল্যাপটপটা নষ্ট হয়ে গেছে, ওটাই ঠিক করতে গেছিলাম আজকে। এই বাসায় ফিরলাম এখন আর কি। আয় হায়, সবারই প্রবলেম। জি ম্যাম, আচ্ছা, আমি লাস্ট কয়েকদিন ধরে প্র্যাকটিসও করতে পারতেছি না, এই জন্য মানে খুবই একটা তুমি প্রবলেম আছে। এক্সাম দিবা কবে? আমার প্ল্যান হচ্ছে আমি মে মাসের 20-21 তারিখে ডেট নিব, এখন রেজিস্ট্রেশন করি নাই। বাট আমি লাস্ট 5-6 দিন কোনো প্র্যাকটিস করতে পারতেছি না, আমার ল্যাপটপটা হঠাৎ করে প্রবলেম হয়ে গেছে। মে মাসের 20-21 তারিখে ডেট নিবা, 20 দিন পরে পরীক্ষা দিবা, প্র্যাকটিস না করলে মার্কস উঠাবা কেমনে? ম্যাম আমি হচ্ছে 4-5 দিন ধরে আমার ল্যাপটপের সমস্যা, আমি 2 দিন গেলাম মার্কেট, আজকেও গিয়ে আসছি, তো এই জন্য প্র্যাকটিস করতে পারতেছি না। কস্টিং অনেক হাই এখন। এখন কত করে? $210 না $20? ম্যাডাম 26,500 আমি লাস্টে যখন জানছিলাম আর কি। কত? 26,500। আল্লাহ, পিটি ডিমান্ড এত বেড়ে গেছে? জি ম্যাম। পিটি এক্সাম দেখি, $220। আল্লাহ, আমি 2 বছর আগেও পরীক্ষা দিইনি, তখন কত ছিল? 180। এত তাড়াতাড়ি দাম বেড়ে গেছে? আল্লাহ, জি ম্যাম, অনেক বেশি দাম। ধাপ 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 করে মানে যাতা হিসেবে বাড়তেছে। আচ্ছা, এসেটা লিখো। কামরুন নাহার। হুম, আপু তুমি এসেটা লেখা শুরু করো তো। বিথি আসছে আজকে?
না, সৌরভ, জাহিদ, রনি আসছে। রনি আসছে। রনি লাস্ট ক্লাসে আসো নাই? জি না ম্যাম, একটু জয়েন করছিলাম মোবাইল দিয়ে, তারপর হচ্ছে প্রবলেম করতেছিল, তারপর কন্টিনিউ করতে পারি নাই আর কি। আমি বুঝি না, বৃহস্পতিবারে কি সবাই থার্সডে নাইট করতে যায়? কেউ জয়েন করতে যায় না থার্সডেতে? আচ্ছা লিখো, সবাই লিখো। সৌরভ আর জাহিদ, তোমাদের লেখা শেষ হয়েছে? না ম্যাম, লিখতেছি ম্যাম, কিন্তু অনেক হার্ড লাগতেছে ম্যাম। এই জন্যই তো এটা দিয়েছি, তাই না? যেন হার্টটা লাগে। না হলে মাল্টিটাস্কিং রাইটিং ক্লাসটা যেন কমপ্লিট করা হয়, রাইটিং এর উপর প্রত্যেকটা কোয়েশ্চেন টাইপ না ম্যাডাম, করলে। ম্যাডাম শুধু আজকে কোনো মতে একটু লিখে দেবো ম্যাডাম, এরপর থেকে আর ভুল মানে যা ভুল করবো আর হবে না এরকম, হ্যাঁ? একটু আরে আজকে ভুল বিষয়টা না, দেখে। আমি চাচ্ছি যে তোমরা ভুল করো। যেটা পারো ওটাই লিখো। তোমাদের বেসিক্যালি শুনো, আইএলটিএ পিটিএ তে তো কোনো বাধা ধরা কিছু নাই, রাইট? বাধা ধরা কোনো কোয়েশ্চেন নাই যে এই প্যাটার্নেই কোয়েশ্চেন আসবে, আছে? না না। তো জি না ম্যাম। তোমাকে বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে তোমাকে কোয়েশ্চেন দিতে পারবে। লেটস সে আমি তোমাকে এটা এরকম ভাবে লিখে দিলাম, বাট অন্য অ্যাঙ্গেলে কোয়েশ্চেন দিল। সো দ্য অবজেক্টিভ অফ দিস টাইপ অফ কোয়েশ্চেন ইজ দ্যাট তোমরা যেন কোয়েশ্চেনটা বুঝে নিজের মতন লিখতে পারো, যেন যেইভাবেই তারা কোয়েশ্চেন দিক না কেন, তোমরা উত্তর লিখতে পারো, আর অ্যাট লিস্ট 45 থেকে 50 ভিতরে মার্কস উঠাতে পারো। দ্যাট ইজ দ্য অবজেক্টিভ। তোমাকে এক লাইনে দিয়ে দিছে, তখন তোমাকে অন্যভাবেও দিতে পারে। কারণ যেরকম আমাদের এসএসসি, এইচএসসি, ও লেভেল, এ লেভেলে টপিক দিয়ে দেয়, তারপর কোয়েশ্চেন টাইপ বলে দেয়। আমাদের কিন্তু পিটিই, ইভেন আইএলটিএস এও কিন্তু কোয়েশ্চেন টাইপ বলে দেয়। পিটিই এমন একটা এক্সামিনেশন যেটাতে কোনো কোয়েশ্চেন টাইপ বলে না, কিন্তু যে কোনো ভাবে যে কোনোখান থেকে কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করতে পারে। এবং তাদের সিলেবাস যেটাই বলো না কেন, এত ভ্যাস্ট হয় যে হচ্ছে তোমাকে যে কোনো ভাবে কোয়েশ্চেন করতে পারে। একটা ছবি দিয়ে দিলো, বললো এই ছবি দিয়ে তুমি এসে লিখো। এটা করতে পারে, ইট ইজ নট রং। তোমরা কিন্তু এসেই লিখতেছো, বাট ছবি দেখে লিখতেছো। বুঝাতে পারছি? জি ম্যাম। চেষ্টা করো, যদি এক প্যারাগ্রাফও লিখো, এক প্যারাগ্রাফই সই। জি ম্যাম। ওকে? যদি এক প্যারাগ্রাফ লিখো, এক প্যারাগ্রাফই সই। কোয়েশ্চেনটা বুঝছো কিনা, এটা এটা আমার জন্য ইম্পর্টেন্ট। কোয়েশ্চেন যদি না বুঝো, তাহলে তো তুমি উত্তরও দিতে পারবে না। কোয়েশ্চেনটা বুঝতে হবে আমার আগে। ম্যাম শুধু এখানে যেমন জানতে চাইছি যে মানে মাল্টিটাস্কিং এর যে সমস্যাগুলো কি থাকে সেই ক্ষেত্রে, যেমন আমি লিখতে পারি যে আহ, মানে শর্ট সময়ে বেশি কাজ করলে ব্রেন অ্যাডজাস্ট করতে পারে না, এটা সেটা, তারপরে ফোকাস থাকে না, এগুলোই তো না ম্যাম? হ্যাঁ, এগুলোর ব্যাপারে তুমি লিখবা। সো কোয়েশ্চেন তো বুঝছো, এখন এটাই ওয়ার্ডে লিখো। ম্যাডাম মাল্টিটাস্কিংটা বলতে কি এখন বুঝাইছে যে আমি একের অধিক মানে বিভিন্ন বিভিন্ন কাজ করা যায়, আমি একটা কাজের উপর ফোকাস না করে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট কাজের উপর ফোকাস করি, এক্স্যাক্টলি। এরকম। লেটস সে তুমি রান্না করতেছো, রান্না করার সাথে সাথে তুমি ফোনে কথা বলতেছো, দ্যাট ইজ অলসো মাল্টিটাস্কিং। তুমি ভিডিও দেখতেছো, সাথে সাথে এন্ড রান্না করছো, রান্নার পারফরমেন্স। ভিডিও দেখতেছো। ঠিক আছে? জি জি। জি ম্যাম। লিখো তাহলে, একটু টাইম দিলাম। কামরুন নাহার, আপু তুমিও লিখো। জাস্ট রাইট এনিথিং দ্যাট ইউ ওয়ান্ট। ইট ইজ আ ফ্রি এসে। ম্যাম কনসেন্ট্রেশন আর ফোকাস কি এক জিনিস? নট রিয়েলি, নো। ফোকাস হচ্ছে তুমি একটা জিনিসে ফোকাস দিচ্ছ, কনসেন্ট্রেশন হচ্ছে যে তুমি আহ কাজ করতে করতে তুমি দেখতেছো, মানে দক্ষতা। ওকে।
তোমরা তো এসি লিখতে লিখতেই শেষ করে ফেললা। শেষ হয়েছে? আচ্ছা, সৌরভ পাঠাইছে। হ্যালো আপু, কেউ কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ, পাচ্ছি। ও হাই আপু, সরি সরি, আমি বের হয়ে যাওয়ার কারণে এখান থেকে কিছু আসেনি। আপু আমি জাস্ট কয়েকটা লাইন লিখেছি, 5 থেকে 6টা লাইনের মতো হবে। আমি কি আপনাকে বলে শোনাবো নাকি ছবি তুলে পাঠিয়ে দিব? তুমি কয়েকটা লাইন লিখছো? জি আপু, আমি আসলে জানি না কতটুকু লিখতে হয়, আমি জাস্ট জয়েন করতে পেরেছি মাত্র। আচ্ছা, কয়েকগুলো লিখতে হয় আপু। এই যে, দিস ইজ দ্য কোয়েশ্চেন, হ্যাঁ, 200 ও to ওকে ওকে 300 words. 200 to 300 words। হুম, আহ আপু আমি জাস্ট অল্প কয়েকটা লাইন লিখেছি, আমি কি আপনাকে পড়ে শোনাতে পারি? আমি হ্যাঁ, বিষয়গুলো দাঁড়া। নিয়ে একটু রিসার্চ করে ভালোভাবে জয়েন করতে পারবো। এটা ফাইন। ম্যাম আমি তুমি বেশি কিছু লিখি না, আমি জাস্ট ইন্ট্রোডাকশনটা লিখছি ম্যাম মোবাইল দিয়ে, কারণ আমি এখনো ল্যাপটপ অন করি নাই। আচ্ছা, ঠিক আছে, অসুবিধা নেই। ওকে, সৌরভেরটা 45 পেয়েছে, ভেরি গুড। ভুল কিসে কিসে গেছে? স্পেলিং এ। আরো ভালো। আচ্ছা, আমি বুঝি না, ফুল স্টপের পর একটা স্পেস দাও না কেন? এটা তো ফুল স্টপ না। আচ্ছা, ওয়ান কি প্রপার নাউন? আচ্ছা, আমি সৌরভেরটাই যদি পড়ি। Same ভাবে। ম্যাম আপনি হচ্ছে আমাদেরকে হোমওয়ার্ক দিবেন, তারপর আমরা সাবমিট করব। ইন দ্য মডার্ন ওয়ার্ল্ড মাল্টি, তোমাদের হোমওয়ার্ক হচ্ছে পোর্টালে করা, কাজ করা, যেগুলো আমি দেখবো। In the modern world, multitasking is often viewed as a necessary skill for productivity. However, many experts argue that attempting to perform multitask simultaneously can lead to significant drawbacks. This essay will discuss the negative impacts. Perfect. To be one significant reason is that one concern about multitasking is that it can harm your ability to concentrate. This is because the brain is not actually designed to perform two complex tasks at once. Instead, it rapidly switches between them. Therefore, it is evident that multitasking really impacts a lot. Furthermore, and আচ্ছা, সৌরভ ভালো লিখছো, বাট তোমার গ্রামাটিক্যাল এরর তো ঠিক করতে হবে বাবু। তোমাকে লাস্ট টাইম বলছিলাম না কি কি গ্রামার, ওইগুলা কি দেখছো অনলাইনে আবার পরে চেক করে? হ্যাঁ ম্যাম, দেখছি। ওই যে ম্যাম, এখানে মেইনলি ওই যে ভুলটা কোথায় হচ্ছে ম্যাম, গ্রামারে প্রপার মানে। গ্রামারে আর স্পেলিং এ সবচেয়ে বেশি। আচ্ছা, ওকে, আচ্ছা, কামরুন নাহার, তোমার এসেটা বলো তো। আপু আমি জাস্ট ফিউ লাইন্স লিখেছি, আমি অসুবিধা নেই। জানতাম না যে এইটারও সেম হয়। আমি জাস্ট মেইনলি লিখেছি হচ্ছে among of numerous negative impacts of multitasking, the division of attention is on the top. People usually make so many mistakes while multitasking as they can't give the full attention or কথা শোনা যাচ্ছে না। importance। হ্যালো। হ্যাঁ, শুনতেছি। আপু আমার কথা কি এখন শোনা যাচ্ছে? হুম। হ্যালো। হ্যাঁ, বলো। আপু আমি যতটুকু বলেছি আপনি কি শুনতে পেরেছেন? আচ্ছা ঠিক আছে, আমি ফার্স্ট থেকে আবার আবার বলো, বলছি। আবার বলো, হ্যাঁ। জি জি জি।
Among of numerous negative impacts of multitasking, the division of attention is on the top. People usually make so many mistakes while multitasking as they can't give the full attention or importance to the job. Most of the time, jumping between tasks overloads the brain that leads to mental exhaustion and eventually the person feels dropping out. আপু আমি জাস্ট এতটুকু লিখেছি। ওকে, অসুবিধা নেই, তোমার এরর কম। সৌরভ কি বলতে গেছিলা? ম্যাম ওই যে আনসার দিয়েছেন, ওই যে গ্রামারে জিজ্ঞেস করছেন কোথায় কোথায় কি মিস্টেক হচ্ছে, তো কিছু বলবেন? হ্যাঁ, বললাম না তোমাকে লাস্ট ক্লাসে। হ্যাঁ আচ্ছা, ওকে। আচ্ছা, মানে in modern times many people choose to do I am multitasking. That's why some people believe that. রনি, তোমার হোমওয়ার্ক থাকবে যে তুমি মিনিমাম 3টা এসে লিখবা। ওকে ম্যাম। আচ্ছা, আচ্ছা, আমরা রিডিং এ যাই। রিডিং এ হচ্ছে লাস্ট ক্লাসে এটা অল্প একটু করাইছিলাম, এখন আমরা এটা ম্যাম আবার আমারটা একটু শর্টলি রিভিউ করে দিবেন। কি করব? ম্যাম আমি হোয়াটসঅ্যাপে দিয়েছি ম্যাম আমার এসেটা। কই আসে নাই তো, আমি খালি গ্রুপে দিয়েছি। রনি টা দেখতেছি, ও জাহিদ হাসান, এইটুক লিখছো? Impact সরি of ম্যাম। multitasking that it reduces concentration and breaks our focus. Break না, spelling ভুল। When we switch to another task again and again, that time our brain cannot fully focus on one thing. Because of multitasking, এখানে capital letter হবে, of multitasking and small letter হবে, we understand less and forget more. For example, a student who studies while using social media or watching TikTok, social media লিখলেই হবে, TikTok লেখার কোনো প্রয়োজন নাই। Nowadays এর n বড় হবে, এটা incomplete। The জি next ম্যাম। paragraph হবে nowadays multitasking m over small letter হবে but it is harsh HARSH. It skills our productivity. Also, multitasking increases mistake. Doing many tasks at a short time or maybe time to adjust, but we can't give it. This waste of energy and makes more mistakes. Even simple tasks take longer sometimes. রাহে, তোমার গ্রামার ঠিক করতে হবে বাবা। জি ম্যাম। আপু আমার তো হচ্ছে পোর্টালে এখনো এক্সেস হয়নি, সো আমি তো কোনো ধরনের হোমওয়ার্ক আজকে করতে পারছি না মনে হয়, কারণ শনিবারে আমি এক্সেস পাবো। অসুবিধা নেই, তোমার হোমওয়ার্ক হবে মকটা দিয়া। ঠিক আছে। That would be your জি, আমি homework. শনিবারে যখন পোর্টালটা পাবো তখনই আমি মক টেস্ট আগে অ্যাটেম্প্ট করব। হুম, আচ্ছা। রিডিং এর ফার্স্টটা দেখি। This carries a lot of marks. Okay. হুম হুম The হুম main হুম। objective of fill the blanks, এটা কিন্তু দুই দিকে মার্কস চায়, একটা হচ্ছে রিডিং এ মার্কস চায় আর একটা রাইটিং এ মার্কস চায়। এখানে the main problem of this reading section is time management. টাইম বেশি থাকে না, কোয়েশ্চেন অনেক বেশি থাকে, বুঝতে অনেক টাইম লাগে। So what happens হুম is হুম। that আমাদের কতটুকু সময় পাওয়া যায়? এটাতে 45 মিনিটস। 45 মিনিটস, আবার বেশি কোয়েশ্চেন থাকলে তখন 1 hour দেয়। বুঝতে পেরেছি। কত Okay. মার্কসের হয় রিডিং সেকশনটা? All sections carry 90 marks, but the weightage of the questions are different. এটাতে high weightage question, ঠিক আছে? জি জি। আচ্ছা, সো এখানে ম্যাডাম, যেটা রিডিং ইমপ্রুভ করার জন্য আমরা কি করতে পারি? গল্প বই পড়া শুরু করো। That is the easiest way হুম। and the fastest way. And the most effective one as well. or comic book পড়ো, অথবা নিউজ পেপার পড়ো, এনিথিং। আচ্ছা, একটা এক্সাম্পল দিই তোমাদের। যখন ছোটবেলায় তো আমরা
বাংলা বলা শিখছি, রাইট? We জি started learning বাংলা, sorry, speaking in বাংলা। আমাদের কারো শিখাতে হয়নি বাংলা, রাইট? জি বাট আমাদের বাংলা অক্ষর চিনতে কেন শিখাতে হয়েছে? আমরা তো বাংলা কথা বলতে পারতামই, বাট অক্ষর চিনতে কেন শিখাতে হয়েছে? লেখা শিখতে যেন কেন আমরা পড়তে শিখাতে পারি। হয়েছে? যেন পড়তে পারি। যখন আমরা হুম হুম বাংলা প্রথম প্রথম পড়া শুরু করছিলাম, তখন কি করতাম মনে আছে? যাই বাংলা দেখতাম স্ট্যামারিং। ওটা পড়া, না, হ্যাঁ যাই হ্যাঁ। বাংলা দেখতাম ওটা ভেঙে ভেঙে পড়ার চেষ্টা করতাম, হুম হুম রাইট? হুম জি তাই না? তো আমি যদি এখন বাংলা ছাড়া ইংলিশের একটা সাবজেক্ট শিখি, তাহলে কি করব? যেটা ইংলিশ দেখে ওটা পড়ার চেষ্টা করব। ইস্যুটা দাঁড়ায় হচ্ছে যে তোমরা ইংলিশটা ওই ভাঙ্গা ভাঙ্গাটাই পড়ো না, ডাইরেক্ট হাই জাম্প মারতে চাও। ইংলিশ ইজ আ ল্যাঙ্গুয়েজ, ইট ইজ নট আ সাবজেক্ট। তোমার E = mc², আইনস্টাইন বানা গেছে ওটাই রয়ে যাবে। নিউটনের 3 ল অফ মোশন ফিজিক্সে ওটাই থাকবে। কেমিস্ট্রিতে সালফার ডাইঅক্সাইড তোমার SO2ই থাকবে, ওয়াটারের H2Oই থাকবে তোমার। তোমার কপার, কি যেন, লিটমাস পেপার অ্যাসিডিক থাকলে ব্লুই হবে, আর অ্যালকালাইন থাকলে তোমার রেডি হবে, নিউট্রাল থাকলে চেঞ্জ হবে না। দিজ আর ফ্যাক্ট। তোমার পানির বয়েলও 100°C হবে। These are facts which you need to memorize. It will not change. 10 বছর পরেও it won't change. Next century তো it won't change. But do you know what will change? Language will change because it keeps on changing. আমার হুম হুম কাছে 2002 সালের অক্সফোর্ডের ডিকশনারি আছে, 19 সালের ডিকশনারি আছে, 2016 সালের ডিকশনারি আছে, 2026 সালের ডিকশনারি আছে। And the dictionary keeps on getting bigger and bigger and bigger. হুম হুম। And কিছু কিছু ওয়ার্ড অমিটো হয়ে যায়। Why? Because it's never ending. সবাই বলে লয়ার হলে তোমার সারা জীবন পড়তে হয়, ডক্টর হলে তোমার সারা জীবন পড়তে হয়। বাবা, ওদের সারা জীবন পড়তে হয় না, ওদের এত ইনফরমেশন থাকে যে তারা ভুলে যায়, এই জন্য তাদের হুম রেফারেন্স বুক লাগে। জি ম্যাম তুমি যখন কোনো কে মানে, আমি জানি না টিভি শোজ দেখো নাকি, কোনো কেসের বা কোনো ডক্টরের কোনো কিছু যখন দেখো, হোয়াট দে ডু, দে গো ব্যাক টু দ্য প্রিভিয়াস পেশেন্ট, যে হচ্ছে তাদের এরকম এরকম রিয়াকশন ছিল, বডি রিয়াকশন ছিল, কি কি হতে পারে, এই এই টেস্ট করো। ইটস নট নিউ, দে আর বিল্ডিং অন টপ অফ আ বেসিক নলেজ। Any language, not just English, any language, they don't have any ground. All the ground they have is the alphabet. So if you want to improve in English, তোমরা সবাই দেশের বাইরে যাবা, রাইট? জি ইনশাল্লাহ। ম্যাম ওকে, আচ্ছা, তোমাদেরকে একটা ক্লাস হলো না? আউ, আউ, আউ। আমি তোমাদেরকে একটা প্যারাগ্রাফ বলি, ঠিক আছে? জি জি। Advanced vocabulary at the university level involves not only knowing sophisticated words but also understanding nuisance, register, and precise usage in context. Learners might distinguish subtle differences between near synonyms. For instance, mitigate implies reducing severity, whereas elevate suggests making something more bearable. Academic disclosure often relies on lexical density, where words such as pragmatic, obtuse, prognosis, condemn convey complex ideas in scrutiny. Moreover, effective usage requires collational awareness, as certain words naturally combine dilemma
and conclusions. Mastery also includes recognizing contonation and denotation, enabling speakers to adapt to a formal and more objective tone essential for scholarly communication. এই পুরা প্যারাগ্রাফটার মিনিং আমাকে কেউ বলতে পারবে? আমাদেরকে যদি আম, শুধুমাত্র কোনো কিছুর বেসিকটা জানলেই হবে না, আমাদেরকে অ্যাডভান্স সবকিছু, আমি পুরোটা আপনি যতটুকু পারছি ততটুকু বলছি। অ্যাডভান্স অনেক কিছু জানতে হবে, সিনোনিম গুলো জানতে হবে, আম, আমাদেরকে ডিস্টিংগুইশ গুলো খুব ভালোভাবে ফাইন্ড আউট করতে হবে, অ্যান্ড সামটাইমস কোনো ইনফরমেশন অর সামথিং যেগুলো ডিস্টিংগুইশ মেটিকেটও হতে পারে। আমি যতটুকু শুনলাম আপু। অন্য কেউ? অন্য কেউ? Not really. What I said was, ইউনিভার্সিটি লেভেলে যখন একটা মানুষ পড়বে তখন তার অ্যাডভান্স ভোকাবুলারি হ্যাঁ 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 স্ট্রেংথটা ম্যাক্সিমাইজড হতে হবে। কারণ না হলে যেসব ওয়ার্ড মিটিগেট বা অ্যালিভেট, যেসব ওয়ার্ডের কি যেন শব্দ সেম, আমরা ওটা মিস্টেক করতে পারি, এবং ইউনিভার্সিটি লেভেলে যদি আমি ওটা মিস্টেক করতে পারি, ইট উইল হ্যাম্পার মাই জব। ইয়েস। ওকে, এবং প্রত্যেকটা ওয়ার্ড, যেসব শব্দগুলো আমি ইউজ করব ইউনিভার্সিটি লেভেলে, ওইসব ওয়ার্ডের ওয়ার্ড মিনিং গুলা এবং ওটার ভারী শব্দের ভারী সেন্সটা যদি না ইউজ করতে পারি বা না বুঝতে পারি, কি হবে? প্রবলেম ফেস করব আমি আমার কাজে, আমার অ্যাসেসমেন্টে। তোমরা সবাই ইউনিভার্সিটিতে যাবা। দিস ইজ হাউ আ লেকচারার অর আ প্রফেসর abroad speaks at a normal lecture. হুম। If you want to learn English, do not learn English just for giving PT exam. Learn English because you need it to go and study there and get a good grade. আমাদের দেশে হচ্ছে লেটস একটা ছেলে স্টেট ইউনিভার্সিটি থেকে পড়ছে, আরেকজন একটা মানুষ ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে পড়ছে, ঠিক আছে? স্টেট ইউনিভার্সিটির মার্ক বেশি, ঢাকা ইউনিভার্সিটির মার্কস কম। কাকে চুজ করবে জবের জন্য? যার মার্কস রনি বেশি, বাট না, ঢাকা ইউনিভার্সিটি চুজ করবে কারণ এটা এ রনি বলো তো। লিস্টেড একটা ইউনিভার্সিটি। এক্স্যাক্টলি, রনি বলো তো। ঢাকা ইউনিভার্সিটি কে চুজ করবে, কারণ এটা তো বাংলাদেশের র্যাঙ্কের দিক দিয়ে বা মেধা তালিকার দিক দিয়েও করা আছে। তারা কাউকেই চুজ করবে না, তারা দুজনের ইন্টারভিউ নেবে, তারপরে যে ভালো তাকে চুজ করবে, কারণ ওটা বাংলাদেশ না যে ঢাকা ইউনিভার্সিটি সিল আছে বাট কম মার্কস, ওরে নিলে ভালো হবে। দে আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য হিউম্যান ইন্টারাকশন, যে মানুষের প্রবলেম হতেই পারে, মার্কস কম আসতেই পারে, সে এখন কি করতেছে ওটা আমার জন্য প্রয়োজন। হ্যাঁ। আমার আমার এ লেভেলস এর রেজাল্ট অত বেশি ভালো না, ঠিক আছে, মোটামুটি পাশ করার মতন। বাট আমি ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির যখন মাস্টার্সের জন্য অ্যাপ্লাই করছিলাম, I didn't take my A level certificates and O level certificates. আমাকে আমার আইদার মনে ছিল না বা খেয়াল ছিল না, or I didn't think it was important, এরকম কিছু একটা। আমাকে অ্যাপ্লিকেশন সাবমিটই করতে দেয় না, কারণ বলছে যে আপনার ও লেভেল আর এ লেভেলের সার্টিফিকেট লাগবে। বললাম আমি করতেছি মাস্টার্স, আমার 5 বছর হয়ে গেছে, 5 বছর না, হ্যাঁ 5-6 বছর হয়ে গেছে যে আমি গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করছি। আপনি আমার গ্রাজুয়েশন সার্টিফিকেট দেখবেন, আমার ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স দেখবেন, why are you looking at my O level and my A level certificate? তারা অ্যাপ্লিকেশন নেয়নি। আমি মেজাজ খারাপ করে আমি আমার বাংলাদেশের কোনো ইউনিভার্সিটিতে আর অ্যাপ্লাই করিনি, বিকজ ইট ডাজন্ট মেক সেন্স। ও লেভেল এ লেভেল আমি কি করছি, ইট ডাজন্ট রিফ্লেক্ট হোয়াট আই এম ডুইং টুডে। That is why people abroad, anyone gets a fair chance. In our country we don't. So if you want to learn and settle somewhere, be open about it and try to learn as much as possible. তোমার ইংলিশ শিখতে হলে তুমি কমিক্স বুক থেকে শুরু করো।
আমি ছোটবেলায় বহুত কমিক্স বুক শিখছি। ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ছি বলে হচ্ছে আমার ইংলিশ ভালো হয়েছে, দ্যাটস নট দি কেস। অনেক ইংলিশ মিডিয়ামের মানুষজন দেখবা যারা ইংলিশে পকর পকর করতে পারে, কারণ শুনে শুনে বলতে পারে, বলা খুবই সোজা, আর যখন লিখতে দিবা ঠিক মতন একটা সেন্টেন্সও লিখতে পারবে না। এবং অনেক মানুষ আছে এরকম। সাম অফ মাই ফ্রেন্ডস আর লাইক দ্যাট as well. Yeah. So it's not English medium or Bangla medium. আমার একটা বাংলা মিডিয়ামের খুবই ক্লোজ ফ্রেন্ড, শি ইজ স্টাডিং creative writing at Manchester University, which is a very hard subject, by the way. হ্যাঁ, বহুত প্যাচাল হয়ে গেল, এটা দেখাই। আচ্ছা, পিটিএ এটার মেইন উদ্দেশ্যটা যেটা হচ্ছে, এখানে হচ্ছে আমার কনটেক্সট আগে বুঝতে হবে। কনটেক্সটটা বুঝে আমার এখানে যেই ওয়ার্ডিং গুলা আছে, এই ওয়ার্ডিং গুলা প্রপারলি সিলেক্ট করতে হবে ওয়ান অ্যাট আ টাইম। এবং যেই ওয়ার্ডটা এটা এই সেন্টেন্সের সাথে মিলবে আমার ওটার জন্য ইম্পর্টেন্ট। লেটস সে আমি এখানকার কোনো ওয়ার্ডই বুঝতেছি না, ওকে, তখন আমি এখানে দেখব যে কোন গ্রামার আসতেছে, বা হচ্ছে কোন টেন্স আসতেছে, কোন সিঙ্গুলার আসতেছে না প্লুরাল আসতেছে, কোন সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্ট আসতেছে। সৌরভ বলো তো এখানে কোন ওয়ার্ডটা যেতে পারে? সৌরভ, হ্যালো, সৌরভ আসো? না না, আমি তো নাই সৌরভ ভাই নাই। হুম? ও নাই তো, কই গেল? আচ্ছা রনি বলো তো কোন ওয়ার্ডটা যেতে পারে এখানে? ম্যাম, এখানে কি শুধু গ্যাপের আগের ওয়ার্ড আর শেষের ওয়ার্ডটা ফলো করবো নাকি বিয়ের জন্য, যেটা বলেন যে গ্রামারের জন্য? বুঝি না, আবার বলো তো, কথা একো আসতেছে। বলছিলাম যে এই ইয়ের ক্ষেত্রে আর কি, ফিল ইন দ্য গ্যাপের ক্ষেত্রে কি আমি গ্যাপের আগের কিছু ওয়ার্ড আর পরের কিছু ওয়ার্ড মিলিয়ে আমি অ্যান্সারটা ফাইন্ড আউট করে ট্রাই করবো নাকি? হ্যাঁ, বাট ইনিশিয়ালি আই উড সাজেস্ট যে হচ্ছে প্রত্যেকটা সেন্টেন্স পড়ে পড়ে তারপরে উত্তর দাও, তাহলে হচ্ছে কনটেক্সটটা বুঝতে পারবা। আচ্ছা। রনি দেখতে পারতেছো? রনি, রনি আসো। জি ম্যাম, আমি দেখতে পারতেছি। আচ্ছা, আসছে ম্যাম, তো সৌরভ ভাই আসছে। প্রথমটা কি হতে পারে একটু বলবা? কমিউনিটি হইতে পারে। কমিউনিটি, আচ্ছা। If critical forces are to enhance their impact, it is important that they engage fully with a wide cross-section of critics at the community and national levels, while also seeking to avoid what? ম্যাম, রিডিং এটা করানো হইতেছে না, এটা আমি প্র্যাকটিস সেশনে গেলাম। Oh,
কি হতে পারে এটা? কোনটা 2 নাম্বারটা? Are also seeking to avoid Periodical. Periodical. periodical space for the isolation of public protests. Peripheral national levels are also seeking to avoid periodical. এখানে spaces peripheral Peripheral spaces. Okay. এটা তারপর হচ্ছে situation with performances and funding given with radical community based participating same time positive to mock to challenge symbolically so some of the key issue with hosting key issue some of the key issues around industry mega events like conflict political limits security and social justice key issues madam including surrounding আচ্ছা, spectacular neurotribal activity situationist performance and engaging with radical community based. আচ্ছা. At the time, these practices also seek to evade or to mock or to challenge symbolically some of the key issues surrounding the hosting of the sporting, including মানে একসাথে করা, একজন একজন একসাথে ইনক্লুড করা, এঙ্গেজিং হচ্ছে সাথে সাথে করা, পার্টিসিপেটিং মানে তুমি একটা ইভেন্টে বা কন্টেস্টে তুমি যোগ দিচ্ছ। জি সো এই ডিফারেন্সিয়েশন অফ ওয়ার্ডস যেগুলো আছে, আর এখানে তোমার পার্টিসিপেটিং, তোমার আইএনজি তো এখানে আমার বসতেছি না, কাজ আইএনজি থাকলে তোমার পার্টিসিপেটিং আর এঙ্গেজিং আর ফান্ডিং আর প্লেইং, ঠিক আছে? আইএনজি হচ্ছে তোমার পার্টিসিপেটিং, ইটস অ্যান অ্যাকশন, রাইট? অ্যাকশন মানে কি? ইটস আ ভার্ব। সো এই ভার্বটা তো তোমাকে এখানে প্লেসমেন্ট করাচ্ছে না, রাইট? তোমাকে একটা কাজ করবো আমরা, করাবো আমরা, তখন তো আমার আইএনজির প্লেসমেন্ট আসতেছে। ওকে, আচ্ছা, কার কার টেন্স মনে আছে? ম্যাম আমার আছে মাঝে মধ্যে একটু মিস্টেক হয় আর কি। তাই মোটামুটি একটু মনে আছে আচ্ছা, সবাই একটু প্লিজ টেন্স আর সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্টে একটু রিভিশন দিবা, এটা কাজে লাগবে এই রিডিং সেকশনে। ওকে, আর যেসব শব্দ আমরা বুঝবো না, তখন হচ্ছে এই যে দেখো, আমাদের কিন্তু মিনিং এখানে চলে আসে, ডিকশনারি অ্যান্ড হোয়াট নট। সো এটা কিন্তু আমাদের কাজে লাগবে। সো যে প্রথম প্রথম যখন আমরা উত্তর দিতে থাকবো, উইল মেক শিওর যে হচ্ছে যেগুলো বুঝতেছি না ওইগুলোর মিনিং যেন আমরা বুঝি। This goes for your fill the blanks এর drop down. Multiple choice, multiple answers. এখানে তোমাদের এরকম একটা প্যারাগ্রাফ দেয়া থাকবে। This is a conversation, যে কোনো কিছু দেয়া থাকতে পারে। ঠিক আছে, লেটস সে এর একটা প্যারাগ্রাফ দিয়ে দিছে। এখানে হচ্ছে তোমার একটা উত্তর থাকবে না, মিনিমাম 2 থেকে 3টা উত্তর থাকবে। এখানে কিন্তু তোমার নেগেটিভ মার্কিং আছে। সো তোমরা এসে পড়ার পরে, কোয়েশ্চেন পড়ার পরে যেই উত্তরটা তোমরা 100% শিওর থাকবা, ওই উত্তরটাই তোমরা দিবা। যেটা তোমার মনে হচ্ছে না এটা ঠিক না, হয়তো বা হতেও পারে, ওই উত্তর দিও না, কারণ এখানে নেগেটিভ মার্কিং আছে। আমি যদি
একটা ঠিক করি একটা ভুল করি, ঠিক আছে, আমার মার্কস আসবে 0। বাট যদি আমি একটা ঠিক দেই এবং এটাই ঠিক থাকে, আমার মার্কস থাকবে 1। আমি দুইটা শিওর বাট একটা ভুল, তাহলে কি হবে? আমি মার্কস পাবো 1, ওয়ারেজ আমি দুইটা শিওর যে এটা ঠিক, তাহলে আমার মার্কস আসবে 2। সো এটার ট্রিক হচ্ছে বেসিক্যালি আনলেস অর আনটিল তুমি এসে পড়ার পরে এবং কোয়েশ্চেনের সাথে এটা মিলার পরে, যদি যেটাতে তুমি 100% শিওর থাকবা, তুমি ওটাই উত্তর দিবা। পরেরটা উত্তর দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নাই, কারণ তোমার নেগেটিভ মার্কিং দরকার নাই। তোমার একটা মার্কস পেলে তোমার একটা মার্কস বেশি পাবা তুমি। বুঝাতে পারছি? আপু, পিটি এর প্রত্যেকটা রিডিং সেকশনের সবগুলো মডিউলে মানে সবগুলো সেকশনেই কি হচ্ছে নেগেটিভ মার্কিং থাকে? না, এটা এই সেকশনে নেগেটিভ মার্কিং আছে, আর হচ্ছে তোমার এটাতে রিঅর্ডার প্যারাগ্রাফস, এই দুইটাতে তোমার নেগেটিভ মার্কিং আছে। লিসেনিং এরও তোমার এটাতে মাল্টিপল চয়েস মাল্টিপল অ্যান্সার্স এর নেগেটিভ মার্কিং, লিসেনিং এ খালি তোমার এটাতে নেগেটিভ মার্কিং আছে। তোমার 3টা কোয়েশ্চেনের নেগেটিভ মার্কিং থাকে, এটা এটা আর এটা। আমি এই ধরনের ইনফরমেশন গুলো আপু কোথায় পাবো, কোথায় নেগেটিভ মার্কিং এন্ড কোন কোন সেকশন থাকতে পারে? লাইক আইএলটিএস এর রিডিং এ কি কি থাকবে বা স্পিকিং এ কি কি, রাইটিং এগুলো এ কি থাকবে। কি কেমন থাকবে সেটা না হয় জানি, বা পিটি এর এইসব গুলো আমি কোথা থেকে পাবো? একটা second। হ্যালো, এইগুলা বেসিক্যালি পিটি ইজ এ ভাস্ট সাবজেক্ট। ওকে। ওকে, হুম হুম। সো ভাস্ট সাবজেক্ট মিনস এগুলোর বাইরেও কি আসতে পারে, যেমন স্পিকিং এ রিড না না না, অ্যালাউড, রিপিট তোমাকে দ্য না, সেন্টেন্স? তোমাকে এই কয়টা কোয়েশ্চেন টাইপই থাকবে, এই কয়টা কোয়েশ্চেনই আসবে এবং এই প্যাটার্নেই আসবে। হুম হুম, বাট বুঝতে তুমি যে পেরেছি। টিপস এন্ড ট্রিক্স এন্ড হোয়াট নট এগুলো যেগুলো বলতেছো, নট এভরিবডি ইজ ইনটু পিটি যে তারা যে তুমি অ্যাভেলেবল ইনফরমেশন পাবা। হুম হুম হুম। সো তোমার হ্যাঁ একটু ডিপ সেটাই, ডাউন আমি করতে ইউটিউবেও হবে। খুব বেশি একটা ইনফরমেশন পাইনি, এই জন্যই যেরকম যেরকম আমার তুমি ডিপ ডাউন এক্সপিরিয়েন্স ডিপ বেশি। করবা পিটি এর জন্য, যে হচ্ছে যে না আমি এটা পড়লে আমি পার হয়ে যাব, দ্যাটস নট দ্য কেস। হুম হুম হুম, ওকে, বুঝতে পেরেছি। আচ্ছা। মাল্টিপল জি। চয়েস মাল্টিপল অ্যান্সার্স আমার কাছে যেটা থাকবে, এটা হচ্ছে যে আমি পুরাটুক পড়ে তারপরে হচ্ছে আমি উত্তর দিব। উত্তর দেওয়ার পরে আনলেস অর আনটিল আই এম 100% শিওর, আমি এটার কোনো উত্তর দিব না। ওকে, আমি ওটার উত্তর দিব যখন হচ্ছে যে আমার কি জন্য আমি 100% শিওর থাকি। আচ্ছা, বিফোর উই গো উইথ অ্যান্ড কন্ডাক্ট আওয়ার ক্লাস অন সানডে, কারো স্পিকিং আর রাইটিং নিয়ে আর কোনো স্পিকিং রাইটিং এবং হচ্ছে রিডিং এর ফিলিং দ্য ব্ল্যাঙ্কস ড্রপ ডাউন এই পর্যন্ত কারো কোনো প্রবলেম আছে? আপু, আমি হচ্ছে প্রিভিয়াস ক্লাসগুলো একটু করি, যদি আমি কোনো ধরনের প্রবলেম ফেস করি তোমার আমি কাইন্ডলি তুমি আপনাকে আগে মক জানাবো। দাও, তুমি আগে মক দাও, তারপরে প্রশ্ন করবে আমাদের। তার আগে কোনো প্রশ্ন নাই, আমি শুনবো না। সরি। আচ্ছা, আর বাকিরা যারা আছে স্পিকিং রাইটিং আর রিডিং এর এই পর্যন্ত মানে ফিলিং দ্য ব্ল্যাঙ্কস ড্রপ ডাউন পর্যন্ত কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে? জি না ম্যাম। আচ্ছা, যদি কারো কোনো কোয়েশ্চেন না থাকে, তাহলে আমি বাকি যে 3জন আছো, সৌরভ, জাহিদ এবং রনি, আমি তোমাদের স্পিকিং এর একটা মক, রাইটিং এর একটা মক আর রিডিং এর ফিলিং দ্য ব্ল্যাঙ্কস মিনিমাম 5টা হোমওয়ার্ক দেখতে চাই বিফোর সানডে। ওকে ম্যাম। ওকে, ওকে তারপরে ম্যাম। হচ্ছে তোমাদের ফার্স্ট 1 hour আই উইল টক অ্যাবাউট ইউর মক্স অ্যান্ড তোমাদের কি কি প্রবলেম হচ্ছে, তারপরে হচ্ছে রিডিং এর আমি মাল্টিপল চয়েস আর রিঅর্ডার প্যারাগ্রাফস করাবো। ওকে ওকে জি। ওকে, স্পিকিং রাইটিং আর মক টেস্ট রিডিং আর এ হচ্ছে স্পিকিং রাইটিং মক টেস্ট আর রিডিং এর ফিলিং দ্য ব্ল্যাঙ্কস মিনিমাম 10টা। ম্যাম এটাকে আমরা প্রেডিকশন ফাইল থেকে করব নাকি হচ্ছে একদম এটা? যে কোনো জায়গা থেকে করো, ইটস ফাইন। ওকে ম্যাম। ওকে, ঠিক আছে, আই উইল সি ইউ অল অন আর ম্যাম সানডে। আমরা প্র্যাকটিসের সময় কি প্রেডিকশন ফাইলগুলোকে একটু বেশি মানে ইয়ে করব, প্র্যাকটিসে নট নিব নাকি? নেসেসারিলি সবগুলো আগে যে কোনোখান থেকে করো, ইটস ফাইন। প্রেডিকশন ফার্স্ট থেকে করতে পারো, দ্যাট ইজ ফাইন অলসো। ওকে ম্যাম।
Okay, ঠিক আছে, I'll see you all next class. ওকে ম্যাম Okay, ma'am. ওকে ম্যাম।